ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே இதில் lambda ஃபங்க்ஷனில் டெஃபினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு காலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை குறைச்சிட்டேன். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணி பார்க்கணும். ரன் மாடல் ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஏர் மிஸ்டேக் கிடைக்குது. என்ன சொல்லுது? மிஸ்ஸிங் ஒன் ரிக்வைர்ட் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் A2க்கு வேல்யூ நீங்கள் அனுப்பலை இந்த lambda ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது. ஸோ whenever the lambda function is invoked, it must be passed all arguments. ஓகே, invoked or கால் பண்ணும்போது அல்லது invoke பண்ணும்போது கட்டாயம் all the arguments must be passed which is defined in the lambda function. If you specify 2 arguments means you must compulsory pass 2 arguments, must pass. ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படி பண்ணல அப்படின்னா என்ன சொல்லுறது? எரர் வந்துடும். திஸ் இஸ் as like as required argument மாதிரியே. ஓகேவா? ஓகே, now this can clear. So lambda function, if it's defined with 4 arguments means the function must be called with 4 arguments. That's why if you define with n arguments means that must be called with n arguments. So this is the definition, this is the call statement. So example is also given. Okay, lambda functions over. Then next we are going to return statement. Return statement marks the end of the function. A function must end with return statement. It may consist of many return statements, but which can execute only one return statement. So return statement causes your function to exit and returns a value to its caller. அது ரொம்ப முக்கியம். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய எண்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் when it comes to an end, it will return one value to its caller. எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுது? கால் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடுது. அதனால தான் நம்ம அதை வேரியபிள் ஈக்குவல் டுன்னு கால் பண்ணுறோம், இல்லை வேணா பிரிண்டில் கால் பண்ணுறோம். ஏன்னா அப்போ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண முடியும், இல்லை வேணா வேரியபிள் ஸ்டோரி ஃபர்தர் ஆக்சிங், ஃபியூச்சர் ஆக்சிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ராசஸிங்க்கு. Point of function is general to take inputs and return something. The return statement is used when a function is ready to return a value to its caller. So only one return statement is executed at runtime, even though the function contains multiple return statements. This is very important. So நிறைய ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கலாம், ஆனால் என்ன ஆகும்? ஒரே ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நம்ம ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நிறையா படிக்கல. ஆக்சுவலாக அது முன்னாடியே கொடுத்துருக்கணும் அந்த டாபிக். பட் இருந்தாலும் நான் சிம்பிளாக ஒரு டைம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? ரிட்டர்னில் என்னென்ன இருக்கலாம்? ரிட்டர்ன், வேரியபிள், வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் நன். இங்கே இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன? இன் பைத்தான் we can return multiple values. In C, C++, Java we can return only one value. Indirectly we can return by using class or structure. But directly we can return only one value in other languages. In Python allows you can return multiple values. You must return one value, but you can return more than one value. So receives, accepts values as arguments that may be input. Return value, it may be output. It may be a single value or multiple values. That is also possible. Separated by comma. Return multiple values means separated by comma. These are we deal in later. Okay. So return statement marks the end of the statement that calls exit from the function, that returns the value to its caller, must return one value. It may return more than one value. At the same time, a function can consist of many return statements, but only one return statement can be executed at runtime. If one return statement is executed, the function is completed or over. Any number of return statements allowed in function definition, but only one of them is executed at runtime. So return expression list. Expression list means multiple values we can return. The statement can contain expression which gets evaluated and the value is returned. If there is no expression in the statement of return statement itself is not present inside the function, then the function will return none object. If no return statement also or no return value argument list also means what will be returned? None object will be returned.
This is also very important. We already seen this in earlier topics also. Okay. For example, return statement. To clearly understand return statement, this is the function given in your textbook. We can execute and explain this in one by one. Definition. This is a comment statement, need not. Okay. Int of double quotation, print function. So here function definition is, the function definition is file save. Okay. File save. Here this is the function namely called user ABS, which receives only one argument. That argument, this is the function body of the function, block statements. This consists of two return statements. Here this argument is greater than 0 means the same n returned. If it is greater than or equal to 0. If it is less than 0 means, that means minus 1, minus 2, etc. etc. It return minus n. Minus n means absolute value will be returned. For example, 5 means 5. Minus 5 means minus of minus 5. So n value minus of minus 5. Minus of minus 5 plus 5. So 5 will. So all values will be converted into absolute value. That means all values as positive. If it is negative, converted into positive. Positive means taken as positive. That's all. So this functions converts the given number into absolute number. So this is the main function. Main function consists of two statements and this function definition. So first it will execute this main function statement. So it prompts a value, enter a number, with a message, enter a number. If you give a positive number means that number is passed to that function definition. So here x is the actual parameter, n is the formal parameter. So this function return value caller place return value available. Then print statement, by using print statement we called or invoked this function means it will be printed. Suppose if we execute this program, run model, invalid character identifier, character negation is the problem. Again I save it, run model, invalid syntax. What happened? Print print user ABS of x, same. Oh, here one bracket missing. That's why. Enter a number. This prompts here in the last. So you can give a value. For example, 38 will be displayed. Again run model. Minus 97, what will happen? Plus 97 will be displayed. Okay. So this consists of two return statements, but if it is true means this return only executed. If it is false means this return only executed. When return this function return one value. It must return one value. If return is empty means it will return none object. For example, if you try and run minus 76, none object will be displayed. Okay.
So main function executes these two statements. When execute this print statement, this calls this function, then pass this argument. Okay. So return statement is over. Next one is scope of variable. In C++ we already studied what is scope. Scope is nothing but accessibility of a variable. That means lifetime of the variable. When it is born, when it is died. When it is created, how long it can be accessed. Both are simply referred as accessibility of a variable. So accessibility of a variable அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா ஒரு வேரியபிள் எப்போ கிரியேட் ஆகுது அல்லது பிறக்குது, அதை எவ்வளோ தூரம் பயன்படுத்தலாம், எங்கெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது, எப்போ அதனுடைய லைஃப் முடியுது அப்படிங்கிறத டோட்டலாக சுருக்கமாக தான் accessibilityன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் மீன்ஸ் accessibility ஆஃப் வேரியபிள். In C++, local scope, function scope, class scope எல்லாம் நாம் பார்த்தோம். ஃபைல் ஸ்கோப் 4 ஸ்கோப் பார்த்தோம். இங்கே நாம் என்னென்ன ஸ்கோப் பார்க்கணும்னா லோக்கல் ஸ்கோப் அண்ட் குளோபல் ஸ்கோப். Along with there are Legby rule also available. Local scope na நாம் ஏற்கனவே படிச்சோம். A variable declared inside the function body or inside the local scope. Local scope na அந்த intended block, same level intended blockல declare பண்ற வேரியபிள் அந்த பிளாக்குள்ளேயும் அதனுடைய சப் பிளாக்ஸ்குள்ளேயும் யூஸ் பண்ணலாம். அதான் லோக்கல் ஸ்கோப். இதை பற்றி நம்ம யூனிட் 1லேயும் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம். யூனிட் 1ல் டீட்டெயில்டாக எங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 1ல் இங்கே தான் படிக்கிறோம். யூனிட் 1 ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ், லெக்பி ரூல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம். என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப், குளோபல் ஸ்கோப், டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப், லோக்கல் ஸ்கோப், என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப், குளோபல் ஸ்கோப், பில்ட்-இன் ஸ்கோப், 4 டைப் படிக்கிறோம். ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற இடத்துல நம்ம 2 ஸ்கோப் தான் பார்க்குறோம், லோக்கல் அண்ட் குளோபல். லோக்கலுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், அந்த பிளாக்லேயும் அதனுடைய சப் பிளாக்ஸ்குள்ளேயும் யூஸ் பண்ணலாம். குளோபல் ஸ்கோப் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம். பில்டின் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கிற ஸ்கோப். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம யூனிட் 1ல் அகெயின் நம்ம திரும்ப படிக்க போகிறோம் தியரியாக. பட் இன் ப்ராக்டிக்கல் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த டாபிக்னு தெரியுதுங்களா? அது லெக்பி ரூல் லெசன் 3ல் 3.3. அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். ஓகேவா? யூனிட் 1 நாம் என்ன பார்க்கல. ஓகேவா? ஸோ லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்ன இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. லோக்கல் ஸ்கோப் ஏற்கனவே பார்த்தா அதே ரூல்ஸ் தான், புதுசாலாம் ஒன்றுமே இல்லை. Variable within the local scope can be accessed only within the function or block that is created in. When variable is created inside the function or block, the variable becomes a local to it. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ பிளாக்குள்ளேயோ டிஃபைன் பண்ணோம்னா அது லோக்கல் வேரியபிள். அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய அந்த பிளாக்னுடைய லோக்கல் வேரியபிள். லோக்கல் வேரியபிள் ஒன்லி எக்ஸிக்யூட் வைல் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் அல்லது தட் பிளாக் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங். அந்த பிளாக்கும் ஃபங்க்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற இடத்துல மட்டும்தான் அது இருக்கும். The format arguments also known as local to functions. Formal arguments. ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்னால் தெரியுமில்ல, இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுமே, இது எல்லாமே ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார்மட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸை இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்னன்னு நாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, இந்த பிளாக்குள்ளே மட்டும்தான் இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வர ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார்மட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் தான் லோக்கல் டு தட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது அதுதான் அதுக்கு மீனிங். The format arguments also local to that function. Okay. இப்போ இங்கே 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் லாக் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் நேம், ஆர்குமெண்ட் இல்லை. ஸோ இங்கே y இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பிரிண்ட் ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், இது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். ஸோ லாக் இதுதான் கால் பண்ணிடுறாங்க, ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, டிஃபைன் பண்ணோடனே கால் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது, 0ங்கிற அவுட்புட் கிடைக்கும். இதை நம்ம செக் பண்ணியும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து மஸ்ட் பி இன்டெண்டட். ஸோ இது ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் இம்மிடியேட்டாக கால் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான், கால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கும்.
ஸோ ஃபைல் சேவ் ஆஸ் scope. இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன். என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது? 0ங்கிற அவுட்புட் கிடைக்குது. திரும்ப டெக்ஸ்ட் புக் வரும். இப்போ இங்கே பிரிண்ட் ஒய் கொடுக்குறாங்க. எங்கே கால் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ கால் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருந்துச்சு. இதே பிரிண்ட் ஒய்யை மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. இப்படி கொடுத்தா என்ன சொல்லும்? எரர் சொல்லும். ஏன்னா ஒய் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு. ஏன்னா இன்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லோக்கல், ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இன்டென்டட். ஸோ இந்த பிளாக்குக்குள்ளே மட்டும்தான் ஒய் யூஸ் பண்ண முடியும். சேம் லெவல் ஆஃப் இன்டென்ஷன் அல்லது நெஸ்டட் இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனில் மட்டும்தான் அந்த ஒய்யை யூஸ் பண்ண முடியும். வெளியே எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதை திரும்ப எட் பண்ணோம்னா எரர் சொல்லும். இது எரர் சொல்றதுக்கு நம்ம இங்கேயே எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட் பண்ண என்ன பண்ணலாம்? இதே பிரிண்ட் ஒய்யை என்ன பண்ணுறோம்? கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இங்கே மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொண்டு வரும். இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா எரர் சொல்லும். ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எரர் சொல்லும். ஒய் இஸ் நேம் ஒய் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு. சரி, இதே ஒய் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒய் என்ன பண்ணலாம்? குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணலாம். குளோபல்னால் என்ன? எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் மேலே டிக்ளேர் பண்ணலாம். இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இங்கேயே இருக்கட்டும். சரியா? நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 கொடுக்குறேன். இங்கே print print x comma end equal to single quotation backslash t single quotation comma y. இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே சேம் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ண இன்டென்ஷன் லெவலில் எக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனுடைய நெஸ்டட் பிளாக் அதுக்குள்ளேயும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம், இங்கே ஒய்யும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன், நான் ரன் பண்ணுறேன். நம்மளுக்கு எடுத்துச்சு. ஸோ எக்ஸை ஆக்சஸ் ஆகிடுச்சு, ஒய்யும் டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. இங்கேயும் எக்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். சப்போஸ் இங்கே நம்ம அதே ஒய்யும் சேர்ந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும்? எரர் மிஸ்டேக் வில் பி டிஸ்பிளேட். எக்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். ஏன்? ஒய் இஸ் அ லோக்கல் ஸ்கோப் டு தட் ஃபங்க்ஷன். பார்த்தீங்கன்னா 10-0 இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு. பட் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை. ஸோ ஏன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது எரர் சொல்லிச்சு. ஏன்னா ஒய் என்ன பண்ண முடியாது? ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கு. ஒய் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். ஏன்னா ஒய்ங்கிறது லோக்கல், உள்ளுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணி. ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய பிளாக்ல ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஒய்யை யூஸ் பண்ண முடியும். இதனுடைய அவுட்டர் லெவல் இன்டென்ஷன் பிஃபோராக இருக்கக்கூடிய லெவலில் இந்த ஒய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒய் இஸ் அ லோக்கல் ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் லாக் ஃபங்க்ஷன். எக்ஸ் இஸ் அ குளோபல் ஸ்கோப் பிகாஸ் விச் இஸ் டிஃபைன்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். So this can be used anywhere within this program, or any function, or any main function, or any sub function, or any block can access it. So this is called, X is called global scope. This is explained here in your textbook also. So why access பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு. Global scope na enna? Variable with global scope can be used anywhere in the program. It can be created by defining a variable outside the scope of any function or any block. எந்த ஒரு இன்டென்ஷன் பிளாக்குள்ளேயும் எந்த ஒரு இன்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாமல் எல்லாத்துக்கும் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிள். ஸோ குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிளுக்கான ரூல்ஸ் என்ன? வென் வி டிஃபைன் வேரியபிள் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் குளோபல் பை டிஃபால்ட். நீங்கள் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே எல்லா பிளாக்குக்கும் வெளியே ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாவே அது குளோபல் வேரியபிள் பை டிஃபால்ட். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூஸ் குளோபல் கீவேர்ட். குளோபல் கீவேர்டு எங்கேயும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. சரியா? we use global keyword to read write global variable inside function. Use global keyword outside function has no effect. outside function global keyword. இந்த global keyword யூஸ் பண்ணணும். ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இங்கே சொல்கிறாங்க பாரு, இங்கே c is equal to 1 print c, c print பண்ணிடுது. சரி, இப்போ இதே c is equal to 1 print c திரும்ப add கால் பண்ணுறோம்.
இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த இன்டென்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் வரணும். கால் பண்ணும்போது சியை பிரிண்ட் பண்ணது 1ன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே லெஃப்ட் சைடில் வரணும் இன்டென்ஷன். அதான் மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த நேர் வரணும். ஓகேவா? இந்த ரெண்டுலேயுமே அந்த தப்பு இருக்குது. ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இது இன்டென்ஷன் பிகினிங்கில் வரணும். அதாவது டெஃப் ஆரம்பிக்குது இல்லையா, அந்த இடத்துல வரணும். இந்த ஆடுங்கிற கால் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த எக்ஸாம்பிளில் வர ஆடுங்கிற கால் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அங்கே தான் வரணும். சரிங்களா? அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க புக்கில் தப்பாக இருந்தால். சரி, ஓகே. இதில் குளோபலுங்கிற வேர்டை எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? இன்சைடு ஃபங்க்ஷன். இங்கே பாருங்கள், x is equal to 0. எக்ஸ் வேல்யூ ஆல்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன், x is equal to 10 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எக்ஸ் வையும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் x is equal to x plus 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் நான் அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன். இது பாசிபிளா? அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள் தான், ஆனால் ஆல்டர் பண்ணலாமா? அப்படின்னா ஆல்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை குளோபல் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். எப்போ? எரர் சொல்லிடுச்சு. ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூ என்ன பண்ண முடியாது, ஆல்டர் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் குளோபல் எக்ஸ் எங்கேயும் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா குளோபல் எக்ஸுங்கிறத நீ டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். GLO BAL குளோபல் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீ ரன் பண்ணினா உனக்கு அதே ப்ரோக்ராம் குளோபல் எக்ஸ். ஒரே நிமிஷம். global x value is increasing by 2. Okay. Inside function x value is x. Main function x value is also 5. Global x. Tathana kuduthirukkom global x. Why this message display? Sorry, mouse problem. Okay. Okay, local scope, why global x? Okay, delete global x. X is equal to x plus y. Alt F5 error line 6 error சொல்லுது. Python test log. Global x is equal to x plus 5. Print x error. Name y is not o. இங்க y declare பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் திரும்ப outside block. That's why. ஓ, இங்கேயும் y வந்திருக்கா. yங்கிற ஒரு வேரியபிளே தேவையில்லை. ஓகே, 15. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த குளோபலை வந்து இங்கே இந்த குளோபல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிடுறேன். கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் இந்த லைனே இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க. F5 என்ன சொல்லிடுச்சு, எரர் சொல்லிடுச்சு. ஸோ குளோபல் வேரியபிள் லோக்கல் ஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது அகெயின் குளோபல் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணால் தான் அதை ஆல்டர் பண்ண முடியும். எல்லாம் வேணால் ஜஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதையும் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு ஹேஷ் கொடுத்தலாம். ரெண்டு லைனுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா தட் கேன் பி ரன். எக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், பட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஆல்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா குளோபல் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு நீங்கள் கொடுத்தா தான் உள்ளே என்ன பண்ண முடியாத ஆல்டர் பண்ண முடியல. வேணால் ஆல்டர் பண்ண முடியாது. அதை கொடுக்காம கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுது. பாருங்கள் என்ன சொல்லுது, எரர் மிஸ்டேக் சொல்லுது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், இந்த above program x is defined as global. Inside add function, global keyword is used for x and we increment the variable x by 1. Now we can see the change of the global variable x outside the function, that is the value of x is 5. ஸோ அதே வேல்யூ உள்ள குளோபலில் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணது அவுட்டர்லேயும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. தென் குளோபல் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள் x is equal to 8 global x.
y is equal to local. ஏன்னா y உள்ளுக்கு தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. x is equal to x into 2. x டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. அப்போ x 16ங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது. y வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? லோக்கலுங்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் அப்படியே கிடைக்குது கால் பண்ணும்போது. ஸோ இங்கே x is the global variable, y is the local variable. இதை இந்த பிளாக்ல இன்டென்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். x எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் x ஆல்டர் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே குளோபல் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த குளோபல் எக்ஸ் கொடுக்காம எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம இங்கே மாற்றி அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அசைன் ஆகாது, எரர் சொல்லிடும். ஓகேவா? அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10. இந்த எக்ஸ் குளோபல் வேரியபிள், இந்த எக்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள். இந்த எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணால் லோக்கல் எக்ஸ் தான் பிரிண்ட் ஆகும். என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? 10 தான் பிரிண்ட் ஆகும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் எக்ஸ் 10 தான் பிரிண்ட் ஆகும். இங்கே குளோபல் எக்ஸ் 5 தான் பிரிண்ட் ஆகும். சப்போஸ் ரெண்டு வேரியபிள் நேமும் சேமாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்கோப் ரீசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியுமா? C++ல ஜாவாவில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் இங்கே கிடையாது. பட் வேறு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது உன்னுடைய சிலபஸ்க்கு பியாண்ட். அது வேணுங்கிறவங்களுக்கு நானே எக்ஸாம்பிள் நெட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவைப்பட்டவங்க சொல்லி நான் சொல்கிறேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 லோக்கல் வேரியபிள், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5. அப்போ அந்த பிளாக்குக்குள்ளே நம்ம வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இன்சைட் த பிளாக் அல்லது ஃபங்க்ஷன் த லோக்கல் வேரியபிள் ஒன்லி ஆக்சஸ்டு. Outside the function, global variable will be accessed. That is the output result also given. So, scope of variable is over. Global and local variables rules. So, here you can see all the things. What are the things we can see today? We already seen today. என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா anonymous function என்ன? What is the syntax of anonymous function? Then explain anonymous function. Then return statement. What is return statement? Write the syntax. The return statement rules and syntax. One example program also given. Okay, with the output order. So explain return statement. Explain. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லப்போனா ரெண்டு explain anonymous function. Explain anonymous function or lambda function. Explain ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். இதையே 2-3 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். ஏதாவது சின்டெக்ஸோ அல்லது டெஃபனேஷனோ அல்லது எக்ஸாம்பிளோ கேட்கலாம் 2-3 மார்க்கில். 1 மார்க்கில் அவுட்புட் வச்சு பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன், ரைட் த சின்டெக்ஸ். வாட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட் த சின்டெக்ஸ். இந்த ரெண்டும் 2-3 மார்க் கொஸ்டின். ஓகேவா? அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்பிளைன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். தென் வாட் இஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள். Then explain local scope with example. Explain global scope with example. Then இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா explain scope of variable. அது 5 mark question. Local scope மட்டும் தனியாக கேட்டாங்க. What is scope 2 mark question. Explain local scope 3 mark question. Explain global scope 3 mark question. Explain types of scope in Python. அது 5 mark question. Example program ஓட நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 1 ப்ரோக்ராம் வித் அவுட்புட் ஓட எழுதுனா போதும். பட் அந்த 1 ப்ரோக்ராமில் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிடணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் பராமீட்டர்ஸ், வித்வுட் பராமீட்டர்ஸ், தென் லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸும் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்க்கணும். இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் டைப்ஸில் 4மே பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? மீதி 2 அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.